press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Dear students, in the previous class, we have seen the proofs of multiple angles, and we have also listed the multiple angles and submultiple angles. I hope you have recalled those multiple and submultiple angles. Today, let us come to some problems on the multiple angles and then the submultiple angles. Under that, let us take the generalized heading, prove the following. Prove the following. Prove the following. ನಿಮಗೆ sin to x ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. cos to x ಗೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ sin to x is equal to 2 tan x divided by 1 plus tan square x. RHS ತಗೊಂಡು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗನೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, LHS ತೊಗೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. RHS ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತೆ. 2 tan x divided by 1 plus tan square x. 2 into what is tan x? Sin x by cos x whole divided by what is 1 plus tan square x? Secant square x. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಆಗೋದು, ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ 2 sin x by cos x divided by secant square x is 1 by cos square x. cos square x ನೋಡಿ, ಒಂದು cos x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಈ cos x ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. 2 sin x into cos x. Therefore, what is 2 sin x into cos x? That is nothing but sin 2x. Therefore, what is the formula for sin 2x in terms of tan? 2 tan x divided by 1 plus tan square x. Okay. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ದಟ್ ಈಸ್, ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. cos 2x is equal to 1 minus tan square x divided by 1 plus tan square x. 1 minus tan square x divided by 1 plus tan square x. Again, let us take the RHS here. One minus tan square x divided by 1 plus tan square x. So keep 1 minus, sorry, tan square x ಅನ್ನು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ನೋಡ್ರಿ, sin square x divided by cos square x ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, whole divided by 1 plus tan square x is secant square x. Cos square x is the LCM. Cos square x minus sin square x divided by cos square x whole divided by what is secant square x? 1 by cos square x. Cos square x cancel. So cos square x minus sin square x is the formula for cos 2x. Therefore, how do you write cos 2x? Cos 2x can be written as 1 minus tan square x by 1 plus tan square x. This is the formula for cos 2x. Then let us come to one more good problem. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಇವನ್ನೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಲ್ಲ ನಿಮಗೆ.
ಈಗ ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಒಂದು 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು 3 ಇದ್ದಾವೆ, ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, tan 4x ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 tan x ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ tan square x divide by 1 minus 6 tan square x plus tan power 4x. 1 minus 6 tan square x plus tan power 4x. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ tan 4x ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲೇ ನಮಗೆ, ಆದರೆ 4xಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು, ಬರೀ 2x 3xಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ 4xನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ 2x ಆಗಿ ಬರೀಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ tan 4x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು tan ಆಫ್ 2 ಇಂಟು 2x ಬರಿಬೋದಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ tan 2a ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅಥವಾ tan 2xಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ರಿ. tan 2xಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗತ್ತೆ, 2 tan x ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ x, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ 2x ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋ ಕಡೆ ನಾವೇನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ, 2x ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ, 2x ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ tan 2a ಅಥವಾ tan 2x, 2 tan 2x ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2x. ಓಕೆ, 2 ಇಂಟು, now write the formula for tan 2x, 2 tan x divided by 1 minus tan square x whole divided by 1 minus, what is tan 2x, 2 tan x divided by 1 minus tan square x whole square. ನೋಡ್ರಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, tan 2xಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ tan 2xಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರದೆ, ಆದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಈಗ 2 ಇಂಟು 2, 4 tan x ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ x. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 ಮೈನಸ್ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ 1 ಮೈನಸ್ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4 tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ x, 1 ಮೈನಸ್ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4 tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ x ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಏನಾಯಿತು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಉಳಿತು. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿರಿ. ಇದನ್ನು ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ ನಾವು. 4 tan x ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. 4 tan x ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ x ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ a ಮೈನಸ್ b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡು, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2ab 2 tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ x minus 4 tan square x. Okay, therefore tan 4x is equal to 4 tan x into 1 minus tan square x whole divided by 1 minus 6 tan square x.
2 tan square x, 4 tan square x becomes 6 tan square x plus tan power 4x. So this is the formula for tan power 4, tan 4x. Formula anta ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ tan 4x ಅನ್ನು 2 into 2x ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. tan 2xಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು, 2x ಹಾಕಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ tan 2xಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋ ಟರ್ಮನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಯು ಗೆಟ್ tan 4x is equal to 4 tan x into 1 minus tan square x divided by 1 minus 6 tan square x plus tan power 4x. Now let us take one more problem of the same kind, but here cos 2x formula is used. Cos 4x is equal to 1 minus 8 sin square x into cos square x. 1 minus 8 sin square x into cos square x. Once again, cos 4x is equal to cos 2 into 2x. So once again you have to make use of the formula cos 2a formula. Cos 2a formula ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿರಿ, cos 2aಗೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳಿದೆ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಮೈನಸ್ 2 sin square x, x ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ 2x, 1 minus 2. Now write the formula for sin 2x. 2 sin x cos x whole square. 1 minus 2. 2 square is 4 sin square x cos square x. 1 minus 8 sin square x cos square x. So which is an easy problem. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಸ್ 2aಗೆ ನೀವು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ 2x? 1 ಮೈನಸ್ 2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ 2x. ಸೈನ್ 2xಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀ 2 ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 4 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 1 ಮೈನಸ್ 8 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಎನಫ್. Next, cos 6x is equal to 32 cos power 6x minus 48 cos power 4x plus 18 cos square x minus 1. Once again, cos 6x
is equal to 32 cos power 6x minus 48 cos power 4x plus 18 cos square x minus 1. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 6x ಅನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು ನೀನು. ಎರಡು ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು. ಒಂದು 2 ಇಂಟು 3x ಆದರೂ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ 3 ಇಂಟು 2x ಆದರೂ ಬರೀಬಹುದು, ಎರಡೂ ಬರೀಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡರಿಂದನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು. ಇನ್ನೊಂದನ್ನು 3 ಇಂಟು 2x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಈಗ 3 ಇಂಟು 2x ಬರೆದಾಗ ಕಾಸ್ 3x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು. ಕಾಸ್ 3x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೇನು? 4 ಕಾಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಜ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಏನಿದೆ 2x, 4 ಕಾಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ 2x ಮೈನಸ್ 3 ಕಾಸ್ 2x. ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆನ್ಸರು ನಮಗೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ? ಕಾಸಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ 2x ಅನ್ನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ. 4 ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ 2x ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಸ್? 2 ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 3. Again, what is cos 2x in terms of only cos? 2 cos square x minus 1. Okay? 4 into. Now this is clearly a minus b whole cube formula. A minus b whole cube formula. a cube. ये जगह ಏನಿದೆ 2 cos square x whole cube minus b cube 1 minus 3ab 3 into what is a 2 cos square x into b 1 into a minus b 2 cos square x minus 1. Once again this is a minus b whole cube. a ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಏನಿದೆ 2 cos square x, b ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಏನಿದೆ 1, a cube minus b cube, 1 cube ಅಂದರೆ 1 minus 3a b 3ab into a minus b 2 cos square x minus 1 minus ಉಳಿತಾಯ್ತಾ 3 into keep it as it is, ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. 2 cos square x minus 1 3 into 2 cos square x minus 1 yes 4 cube ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. 2 cube is 8 cos power 6x a cube minus 1 minus 3 into 2 6 cos square x into ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಏನಾಗಲ್ಲ 2 cos square x minus 1 ಓಕೆ ಮೈನಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ನಂತರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣಂತೆ 3 into 2 cos square x minus 1 4 into 8 32 cos power 6x minus 4 ಮೈನಸ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅದನ್ನು 4ಇಂದ ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣಲ್ವಾ. 4 ಇಂಟು 8 ಕಾಸ್ ಪವರ್ 6 4ಅನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಮೈನಸ್ 6 ಇಂಟು 2 ತಗೊಳ್ಬೋದಿತ್ತಾ? ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇರಲಿ. 6 ಇಂಟು 2 12 ಕಾಸ್ ಪವರ್ 4x ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 6 ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ minus 3 into 2 cos square x minus 1. And now 4 into 8 32 cos power 6x minus 4
minus 48 cos power 4x minus 24 cos square x minus 6 cos square x plus 3. ಈಗ ಒಂದು ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಬಾ. 32 cos power 6x cos power 4 ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮೈನಸ್ 48 cos power 4x cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, 24 ಆ್ಯಂಡ್ 6. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೈನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. 4 ಇಂಟು 6 ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಓಕೆ. 4 ಇಂಟು 6 ಪ್ಲಸ್ 24 cos square x minus 6 cos square x is 18 cos square x. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡು, ಮೈನಸ್ 4 ಒಂದಿದೆ, 3 ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 3? ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ cos 6x. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೆರಡಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ಅವೆರಡಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿರಿ, cos 3x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 4 cos ಕ್ಯೂಬ್ x ಮೈನಸ್ 3 cos x. cos 2xಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀನಿ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಬರೀ ಕಾಸಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ cos 6x. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು tan 6xಗೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, cos 8xಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ cos 10xಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಐದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ cos 2x ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ cos 3x. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ 2x ಗೊತ್ತಿದೆ, 3x ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಅವು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ 11x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, 11x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 2ನೂ ಅಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 5ನೂ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 2 ಬರಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಇಂಟು 11x/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇವು 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಫ್ tan x is equal to three by 4, pi is less than x is less than 3 pi by 2. Pi is less than x is less than 3 pi by 2. Find the values of, then find the values of sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2.
sin x by 2, cos x by 2 ಆ್ಯಂಡ್ tan x by 2. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ tan x is equal to 3/4. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾನು ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೈಪಾಥೆನ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೈಪಾಥೆನ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. 3² + 4². 3² is 9 plus 4² is 16. AC² is 25. Therefore, AC is equal to 5. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಏನೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡು. ಎಕ್ಸ್ ಇದಂತರೂ ಎ ಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಪೈ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3π/2 ಅಂತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿದೆ ನಮಗದು? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೈನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ. ಪೈ ಅಂದರೆ 180, 3π/2 ಅಂದರೆ 270. 180ಇಂದ 270ವರೆಗೂ ಇರೋ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಯಾವುದು ನಮಗೆ? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೈನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಸು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವೇನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? ಎರಡೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ? ಇದು ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಎ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕಾಸಿನ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಕಾಸನ್ನು ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಕಾಸನ್ನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನು ಬರಿಬೋದು, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಸು ಬರಿಬೋದು, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಸೈನು ಬರಿಬೋದು, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನು ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀನು ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೀನು ಕಾಸನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಸ್ ರೇಷಿಯೋನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಅಂದ್ರೇ ನಮಗೆ ಸೈನು, ಕಾಸು, ಟ್ಯಾನು ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ x/2 ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಬಟ್ ಪೈ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3π/2 ತಾನೆ. ಪೈ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3π/2. ದೇರ್ಫರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. π/2 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ x/2 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3π/4. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. π/4 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 45 ಡಿಗ್ರಿ. 45 × 3 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 135 ಡಿಗ್ರಿ. 135 ಡಿಗ್ರಿ. ಹೌದಾ? π/2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 0 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 270 ಡಿಗ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? 360 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 90 ಮತ್ತು 135 ಡಿಗ್ರಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ನಮಗೆ? 90 ಮತ್ತು 135 ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ನಮಗೆ? ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಲೈ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಎಲ್ಲಿರಬೇಕದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ x/2 ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? ದೇರ್ಫರ್ x/2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, x/2 ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಲೈಸ್ ಇನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. x/2 ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. x/2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಅಂದರೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮುಂದೆ.
ಆಯಿತಾ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾಸ್ ರೇಷಿಯೋನೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕಾಸನ್ನು ನಾವು ಸೈನಲ್ಲೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾಸಲ್ಲೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾನಲ್ಲೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್, ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಫ್ರಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, what is the cos x adjacent by hypotenuse BC by AC. So what is BC? -4. What is AC? 5. ಹೌದಾ? ಈಗ ಕಾಸನ್ನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್? ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ? 1 - 2 sin² x by 2. ಎರಡನೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಎರಡನೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -4/5. 1 + 4/5 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 sin² x by 2. 5 is the LCM. 5 + 4 is 9. 9/5 is equal to 2 sin² x by 2. sin² x by 2 is equal to 9/10. ಹೌದಾ? therefore ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಬರ್ತಿತ್ತು. sin x by 2 is equal to ±3/√10, ±3/√10. ಬಟ್ x by 2 ಎಲ್ಲಿದೆ? x by 2 ಲೈಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೈನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. therefore sin x by 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು? 3/√10 ಆಯಿತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಬೇಕು. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯೇ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಲೆಂತಿ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು? x/2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್, ಈ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ. ಏನಂತ ಕೊಡೋಣ? PQR ಅಂತ ಕೊಡೋಣ. sin x/2 ಆಪೋಸಿಟ್ 3, hypotenuse √10. Now let us find the adjacent side of this triangle. PR² is √10 whole square is equal to 3² plus QR² adjacent ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. 10 - 9 is equal to QR². So QR² is equal to 1. Therefore QR is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? ±1 ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ QR ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್. x/2 ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. QR ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್. x/2 ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಸೊ x/2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? QR ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಕಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಕಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫರ್ QR is equal to ಏನಾಯಿತು? -1. Therefore, how do you define cos x/2? Adjacent QR is -1 by √10. And how do you define tan ratio? Opposite by adjacent 3/-1 which is equal to -3. ಇಲ್ಲಿ sin x/2 ಅನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ? ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ಬರೆದ್ಬಿಡು. ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3/√10. So these are the 3 multiple angles that are required. Sorry, submultiple angles that are required from these problems. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ?
ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಎಕ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೈನು ಕಾಸು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅದು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೈಪಾಥೆನ್ಯೂಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ -3 / -4. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ x/2 ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು. ಪೈ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3π/2. ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು x/2 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 2ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡು. π/2 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ x/2 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3π/4. x/2 ಹಾಗಿದ್ರೆ 90ಇಂದ 135 ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. x/2 ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಲೈ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ದೇರ್ಫಾರ್ x/2 ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಈಗ ABC ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಸೇ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆ ಕಾಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕಾಸನ್ನು ಸಬ್ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. cos x is equal to cos square x/2 minus sin square x/2 in terms of both cos and sin. In terms of only sin, 1 minus 2 sin square x/2. In terms of only cos, 2 cos square x/2 minus 1. In terms of only tan, 1 minus tan square x/2 by 1 plus tan square x/2. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರೇಷಿಯೋನ ಯಾವುದು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ? cos x ಅನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. BC/AC -4/5. ನೋಡಿ, ಕಾಸನ್ನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಎರಡೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 minus 2 sin square x/2 is equal to -4/5. -4/5 ಇರೋದರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ +4/5 ಆಗುತ್ತೆ. -2 sin squareನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 sin square ಆಗುತ್ತೆ. LCM ತೆಗಿ. 5 + 4 is 9/5 is equal to 2 sin square x/2. Sin square x/2 is equal to 9/10. Sin x/2 is equal to ±9ಗೆ √3 ಆಗುತ್ತೆ. 10 is not a perfect square ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ √10 ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ +or- ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದನ್ನು ASTC ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿರಿ, x/2 sin x/2 ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. x/2 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ sin x/2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3/√10 ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು. ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು x/2 ಇದು ಅನ್ಸತ್ತಲ್ಲ. 3/√10 ಆಯಿತು. ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪಾಥೆನ್ಯೂಸ್. ಅಡ್ಜಸೆಂಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. QR² ಏನಾಯಿತು? 1 ಆಯಿತು. QR is equal to ಏನಾಯಿತು? +or- 1 ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. x/2 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. QR ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಕಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್. ದೇರ್ಫರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ QR? -1. ಸೊ QR ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಏನಾಯ್ತಿದು? -1 ಆಯಿತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ x/2? QR/PR -1/√10. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ x/2? PQ/QR 3/-1 ದಟ್ ಈಸ್ -3. sin x/2 ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡ್ದಿದೆಯಾ? ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ನೀನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 3/√10. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಓಕೆ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.